بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا كريم يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم وسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها لوالدينا لأولادنا ومشايخنا لإخواننا في الدين ولأصحابنا أحبابنا لمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين خاتم النبيين سيدنا محمد عبدك رسولك إمام الخير قائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقام محمود الذي يقوته بالأولون الآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك عن السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعما في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجمع بيني وبين من تعلم له علم النافع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang yang mana ya? Al-Majlis ya? Al-Majlis Sabi Asyar. Utaiki ku majlis kang kaping 17. Waqala lana sidika lan isngandika sabatun Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu gani garbanda subhanallah Gusti Allah ta'ala alaihi wa sallallahu ada saking Syekh. Yaumal Jumat ing dalam dina Jumat bukratan ing dalam isu-isu madrasah ing dalam madrasah Rabi Asyara ing dalam tanggal 14 Dzulqa'dah sanata khamsin ing dalam tahun 5 warbainal 400 khamsimatin lan 500 ngendika ing lapad la tahtam ojo nejak banget
atau ojo bingung boleh sira birizki kelawan rizki sira. Fa inna talabahu karena satuhune nyuprehe rizki ka laka kadue sira iku asyaddu leuwih banget min talabika tinimang saking nyuprehe sira lahu kadue rizki ka. Idza hasala tatkala hasil laka kadue sira apa rizkunil yauma apa rizkun rizki al yauma yang dalam dina iki pada maka ninggal sira angka ada saking sira alih timama ing bingung ing ambisi ing bingung birizkin kalwa birizki godin kalawan rizki esok. Waduh, kalau udah ngaji ini tenang, beres ngaji pusing lagi. Kama tarokta kaya oleh ninggal sira amsi ing mikir rizki wingi itu panjangin ing mikir rezeki wingi itu kemarin atau amsi ing mikir rezeki wingi ka mado kang wis kaliwat apa amsi wa godun lan utai esok iku la tadri war usila war naon hal yasilu opo to Mekka opo God itu kalau bahasa Inggris Tuhan, kalau bahasa Arab besok, jauh banget ya. Hal yasilu opo God ilaika maring sira amla opo ko ora hasil ora yasil. Istagil ketunggul sira biomika kalawan dinasira kang iki. Masya Allah. Kita masih banyak penyakit tudul amal, merasa masih panjang umur. Lawarok talamun kenal sira al-haq yang Allah azza jalla astagul maka yakti ketunggul sira bi kalawan Allah antola biriki ado saking nyobiri rizki ka anta kaya ka kanat ya kanat lawa arab tal haqq kanat ono apa haibatuhu haibah apa hibah itu ada ianya ya apa haibah wudi ing Allah ikut makna uka nyegah opo haibah kaing sira anit tolabi saking nyupri minus saking Allah li annaman karena satune wong aropa kang wis kenal sapa man Allah ing Gusti Allah azza jalla kala maka mentoak maka ketul tumpul opo lisane eman layazalu ora gingsir sapa laripo kang marifat iku akhroso bisu akhrosol lisan lisane atau bisu lisane bayana yadayil haqi ing dalam arafing Allah azza wajalla hatta tarudau sehingga ngabarikakan sapa Allah ingman ko ing arif ila masalil khalqi maring memperbaiki makhluk. Faida raddahu maka tatkala ngabalikaken sapa Allah ing al-arif ilahi maring khalqi rafa'a maka ngilangaken sapa Allah al-kalala ing gagap an lisane saking lisane arif wal ajmata lan bisu anu saking arif anu saking lisannya. Musa uta Nabi Musa alaihissalam iku boga tetep maling atase Musa assalamu taika keselamatan. Musa uta Musa iku lamma kana ing dalam samang-samangsa ono sapa Musa iku yara'a iku lama itu khobar dari Musa iku yara'a khobar dari kana predikat kana iku yara'a ngangon sapa Musa algonama ing kambing kana maka ono iku pilisane tetep dalam lisane Musa opo lama amaka ya lam kap amata ya opo lakatun gagap
wajlatun lan ngomong cepat wa ajmatun lan bisu wa waqfatun lan mandek. Palama yang maka indah palama roda maka indah sama-sama ngarepakan sapa Allahu al-haq Allah azza wa jalla ayarudahu ingin tah ngabalikaken sapa Allahu ing Musa alhamahu maka paring ilham sapa Allahu ing Musa hatta qala sehingga ngandika sapa Musa ing lapat ing ayat wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah nabi muradih surat Toha ayat 27-28. Manane moga wahlul lan moga ngudari sapa Tuhan Allah uqdatan ing bundelan milisani saking lisan ingsun yafqahu maka ngerti sapa kaum kauli ing ucapan ingsun. Karena kaya satu hunai Musa iku yakulu ngucap sapa Musa ing lapad lama kuntu ing dalam samang-samang sana nisun iku bil bariyati ing dalam hutan alasan bira'il ganami ing dalam ngangon kambing lam ahtaj maka ora butuh ingsun ila hadza maring ikan iki ugdah wal ana ing dalam saiki qad jaa teman-teman istumaka apa syugli katumulisun mal khalqi serta makhluk wal kalami lan ngomong lahum kadya khalqi fa inni maka mugi nulungan bantu Tuhan ing ingsun bidhabil kalali karo ngelangaken ketur melisanihi saking lisan ingsun paropa maka ngilangaken sapa Allah data ing bundelan kekakuan bilisani saking lisane Musa bakana maka ana sapa Musa iku ya takalamu rarasan sapa Musa bitesinda kalimatan kalawan 90 apa ne kalimatan kalimate wasihate kang pasih apa kalimat mafhumatan kang den pahami apa kalimat biqadrima kalawan kadar barang ya takalamu kang rarasan sapa Musa gerohu kang rarasan sapa gerohu liyane Musa kalimat ing saking kalimat yasirotan kang gampang apa kalimat kalimatin jadi maf'ul tapi nasabnya pakai kasrah zahira karena jawaban salim sifatnya yasirotan nasab zahira pihalin ing dalam pihali sigori ing dalam tingkah cilik Musa Roma nejak sopo Musa ayat kalama ingin tararasan sopo Musa pigori hinihi ing dalam liane mangsane Musa bena yade Fir'auna ing dalam arabing Fir'aun wa Asyata lan Siti Asia harusnya Asiatin ini karena gair munsharif alamiah dan tak nislabdi alatnya wa Asyata lan Siti Asia nggak boleh dibaca Asiatin. Falaqamahu maka nyuapi ngahuapan. Kalau bahasa Jawanya apa? Nyuapi. Nyuapin apa bahasa Jawanya? Hah? Dulang. Nah, makan dulang. Saing Musa sapa Allah azza wa jalla al jamrata ing ruhak. Ruhak tu bara. Ya gulam aroka ngayakinakan isun kain sirah qalilal marifata ing kedike marifat billahi kalau Allah azza wa jalla bi rasulan kalau rasulnya Allah qalilal marifati turiku kang kedik kenale bi auliya illahi kalan bira-bira waline Allah azza wa jalla wa abdal matuka wa abdali matuka billahi wa abdali ambiyailan gagantine bira-bira nabine Allah wa khulafaihi tegese bira-bira penggantine ambiya bi khalqihi ing dalam makhluk Allah anta utisilaki khalun iku khalin kang sepi asalnya khaliyun min maknan saking makna saking pangarti antau tisrego kopasun kaya kandang sangkar bila toirin kalawan tanpa manuk baitun tur iku kaya umah barigun kang kosong kharobun kang sepi
Syajaratun terigu kaya wit kod ya bisa kang teman-teman aking ini ya bisa ini bil madi ya bisa ya ibasuk. Jadi walaupun huruf awalnya ya, ini mah huruf pokok, ini termasuk madi masten, bukan bil mudhari, karena bil mudhari'nya tambah ya lagi. Ya sarok ya isiru ya bisa ya ibasu. Jadi kodnya litahqiq bukan litaklil. Kang teman-teman itu aking apa sajarah watana sarok lan rontok apa warukuha daune sajarah. Imaratul qalbi utawi ngabangun atil imaratul qalbil abdi utawi ngabangun atine hamba iku bil islami kalon Islam tuma bitahqiqi maka nuli kalon nganyatakan bihaqikati ing dalam hakikat Islam wa yalan utawi haqiqatuhu iku al-istislamu pasrah salim masrahaken sirah kullaka ing sakabehe sirah ilal haqqi maring Allah azza wa jalla yusallim maka masrahakan sapa Allah ilaika marisikan absaka ing awak sira wa gero kang liyane sira takhruju ta apa non itu takhruju apa nahruju awalnya tak ya takhruju metu sirah biqalbi kalawan ati sirah mingka saking sirah minal khaliq saking makhluk taqipu ngadeg sirah bayana yadahi dalam antarane areping Allah urianan hale wudu angka saking sirah anhum lan saking khalqi fa idza sa'a maka tatkala kersa sapa al-haqqu azza wa jalla Allah azza wa jalla albasaka maka nganggone sapa Allah ka ing sira basaka lan nyandange sapa Allah ka ing sikar wa sira warda lan ngabalikaken sapa Allah ka ing sira ilal khalqi maring makhluk patam tasilu maka nurut sapa nurut sira amroh ing perintah Allah fi ka ing dalem sira bi amang dan khalqi biridho rasuli kalawan ridhone rasul sallallahu alaihi wasallam wal mursili lan ridho kang ngutus. Suma taqibu maka duli ngadeg sira muntadirun hale ngenteni sira lima maring barang ya muru kang merentah sapa Allah bi kalan muwafiqon hale kang setuju likulima maring sakabe barang yahkumu kang hukuman sapa Allah alika atas sira bihi kalwan ma kuluman uta sabana-sabana wong tajarroda kang wudu kang murni sapa man amma saking barang ninggal saking barang siwal hakikang salain Allah azza wa jalla wa qapalan ngadeg sapa man bayna adai kalawan bayna adai ing dalam antara ing dalam areping Allah ala aqdami qalbi ing atas bira-bira dalam akan atine man wasirihi lan batin atine man faqad qala maka andika sapa man bilisanil hali kalawan lisan tingkah kama qala kaya barang qala kang sandika sapa Musa alaihi salam ing layat wa ajiltu ilaika rabbi litarda manane wa ajiltu an nabi murade lan age-age ingsun ilaika maring tuan rabbi hei pangeran ingsun litarda dropon yenta ridho tuan ingsun azal tu mocot ingsun dunia ya ing dunia ingsun akhirat lan akhirat ingsun wa jami'a khaliqan sakabe makhluk faqatatu maka magat ingsun alas baba ing biro-biro sebab wa khalatu lan mocot ingsun ala baba ing biro-biro kepemilikan atau ing biro-biro Tuhan wa jitu lan tumaka ingsun alaika maring Tuhan mustajilan hare kang age-age li tardo drapon yenta ridho Tuhan ane saking ingsun drapon yenta dilar bendu Tuhan ane ado saking ingsun wa takbiru lan drapon yenta ngampura Tuhan li maring ingsun wa ukupi ing mandeg ing bergaul ingsun ing mandeg ingsun wa ahum serta khalqi min qablu saking sadurunge mocot ingsun qablu kabiru ba'du hasbu awalu ini kalau alfiahnya jadi dibaca do makhluknya sebab membuang mudhaf ilaih. Kalau kata yang keduanya dibuang sehingga sebagai penggantinya diganti dengan doma asalnya min qabli ya jahilu hei wong kang bodoh malah kau tengok apa iku laka tetap pada sira wali hadal kado iki azal tu dunia anta uti siraki abdu nafsi kaham budak nafsu sira wa dunia kelan budak dunia sira wa hawa kelan budak hawa keinginan sira anta uti siraki abdul khalqi budak makhluk musyrikun bihim kang musyrik
bihim kalan khalqi liannaka kana satasina ikut sira ikut tarahum ningali sira hum ing khalqa bidur ing dalam ngabahayani wa nafilan ngamanfaati wa anta utawi sira iku abdul jannati hamba surga tarju kang ngarep-ngarep sira duhulaka ing manjing jannah wa anta lan sira iku abdun nari hamba neraka takhabu kang wedi sira min duhuliha saking wedi nar saking manjing ing neraka aina iku ing dalem di antum utawi sira kullukum utawi sira kabaikum min maqalibil qulubi tetap saking ikumi maqalabil qulubi saking kang ngabulak-balik bira-bira ati wal absarun bira-bira paningal alqail kang wis ngandika sapa muqallib li syai'i maring sajuji kun ngandika ing lafat kun fayakun kun dadi sira fayakunu maka dadi sira iku wujud fayakunu maka ana utawi iku tinemu apa syai. Masya Allah, bacanya aja udah dikasih tenang, nyaman. Dengernya nyaman belum? Nyaman nggak? Dengernya nyaman nggak? Nyaman belum? Belum kenapa? Belum paham. Kenapa belum paham? Hah? Mondok sih. Karena kudu tobat. Gimana tobatnya anaknya pesantrenin semua? Waduh. Sekarang jarang banget yang pesantren. Kebanyakan sekolah. Jadi ke depan regenerasi ulama makin dikit. Yang ngantri itu yang ke pabrik, yang ngantri itu yang ke PNS, yang ngantri yang ke kantor, yang daftar ulama makin minim, jadi persaingan makin dikit. Jadi milih yang mana? Milih persaingan banyak sama persaingan yang dikit? Bohong. Jadi makin minim sekarang nih kaderisasi ulama. Masya Allah. Sebab apa? Godaan dunia begitu dahsyat. Begitu dahsyat. Padahal kalau kita mau pakai nurani ya, ini versi saya, boleh ikut boleh tidak. Sekolah cukup SD, nanti SMP udah mondok aja khusus mempelajari bahasa Arab, mulai tafsir, hadis, nahu, fikih segala macam, nanti balabo. Nah, nanti SMP mah ujian bersamaan, SMA ujian bersamaan, gampang tuh mah. Karena mah banyak jalan pintas. Pengetahuan bisa lihat di Google, di YouTube. Jadi sekarang mah udah zaman apa tuh namanya tuh? Zaman instan. Zaman instan. Masya Allah. Ponakan saya, putranya guru tuh di Gandaria, itu SD-nya nggak lulus, boro-boro SMA 1, S2, S3, SD nggak lulus, sampai kelas 3 doang. Tapi sekarang kalau ngomong hebatan dia internetnya, bro. Bahkan aplikasi saya kalah, nggak bisa, saya gaptek. Ya kalau Allah mau bikin sangat mudah. Jadi artinya pengetahuan umum bisa dipelajari sambil belajar, tapi ngaji nggak bisa. Ya, ngaji nggak bisa, syariat gitu. Masya Allah. Makanya kata Pak Uci dulu waktu ngaji mingguan, zaman sekarang santri betah di Balai Rombeng, calon wali. Sebab langka yang betah di Balai Rombeng itu, langka. Balai Rombeng itu artinya pondok salafiyah yang tidak punya ijazah, yang tidak punya prospek secara duniawi gitu. Jadi kalau dikasih betah nges calon wali tamanges, nah gitu. Tapi memang godaan juga begitu, godaan mondok di pesantren salafiyah itu, godaan dunia, ya dunia termasuk perempuan gitu. Dan sekalipun udah selesai mondok belum tentu pinter, belum tentu paham lagi, karena sulit ngaji itu.
minimal mondok 15 sampai 20 tahun. Kalau ngaji Johar Arod kata Abah Uci 20 tahun sih kalau paham itu ngaji Johar Arod cenah hesek susah. Nanti saya share ke grup wakaf ya, tolong disebarkan, mudah-mudahan manfaat itu. Saya lupa aja mau Johar Arod. Kalau ke grup pengajian Bojong saya udah share, cuman nggak paham sekali simak gitu, harus dibolak-balik syariat gitu. Ma'rifat bidzat itu ilmu yang sangat langka, jarang banget, jangankan di publik, di medsos, di pesantren aja udah jarang dibahas. Bolak-balik sebelum tidur disimak, terus di jalan bawa mobil simak, terus bolak-balik, nanti Allah yang kasih paham. Ini pengajian Tuan Syekh Abdul Qadir yang ke-17 hari Jumat pagi tanggal 14 Dzulqa'dah tahun 545 Hijriah, 1000 tahunan yang lalu kurang lebih. Apa beliau menasihati para ulama saat itu yang pada ngaji hadir di tengah-tengah beliau? Hei, la tahtammam birizki, jangan bingung urusan rezeki kamu. Emang kenapa? Fa inna talabahu laka asyad min talabika lak min talabika lah. Rezeki ngejar-ngejar kamu lebih dahsyat dibanding kamu ngejar rezeki. Ya. Kamu ngejar-ngejar rezeki lewat perusahaan, lewat dagang, lewat ini dan itu kalah. Lebih dahsyat rezeki ngejar kamu. Mau percaya kalau syariat mau percaya. Ini berlandaskan hadis, ada hadisnya ini. Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi. Seandainya manusia kabur menghindari rizki, nggak mau banget rezeki, saya mah nggak mau. Kama yahrabu minal maut, sebagaimana manusia kabur menghindari kematian, dia kabur kemana aja nggak mau mati. Seandainya manusia kabur menghindari rizki, sebagaimana dia kabur menghindari kematian, la adrakahu rizquhu, maka pasti rizki akan menemui dia. Kama yudrikuhul maut, sebagaimana mati akan menemui dia. Ini Nabi yang bilang ini. Nah, lalu saya Abdul Qadir menjelaskan, udah nggak usah bingung urusan rezeki kamu, jatah kamu nggak akan ketukar, nggak akan meleset, pasti pas waktunya, pas kadarnya. Ini hakikatnya begitu ya. Fa inna talabahu laka saddu min talabikalah, karena pemburuan rizki terhadapmu lebih dahsyat, lebih kuat, lebih kencang, lebih hebat dibanding pemburuan kamu terhadap rizki. Nih contoh. Kayak gimana, harus banyak contoh kayak gini mah. Logika. Itu di depan ada air semua ya, ada semua. Tahu nggak itu air, mata airnya di mana? Tahu nggak? Nggak tahu. Disulingnya di mana? Nggak tahu. Oleh siapa? Nggak tahu. Lalu pabriknya di mana? Nggak tahu. Lalu distributornya dibawa oleh sopir siapa ke toko mana? Nggak tahu kita. Tiba-tiba Allah takdirkan ada di depan kita. Tuh, coba. Hebat air ngedeketin kita, apa kita ngedeketin air? Berapa lama proses dari penyulingan sampai pengemasan sampai datang ke depan kita? Kita nggak tahu. Masya Allah. Atau seperti ibu-ibu yang anaknya pakai ASI, air susu ibu sapi.
itu nggak tahu sapinya di mana, yang meresnya siapa, yang ngolahnya perusahaan mana, yang distribusinya siapa, lalu nyampe ke toko, lalu kita ditakdirkan Allah ngejemput dengan transaksi, lalu dikocok, lalu dimasukin ke mulut bayi. Jadi bayi itu nyusu apa? Nyusu apa? Nyusu sapi, nyusu botol. Jadi yang ngedeketin sapi apa bayi? Coba tuh kali-kali merenung, tafakur, jahenya. Tuh logikanya seperti itu. Tuh. Lebih dahsyat rizki ngedeketin kita dibanding kita ngedeketin rizki. Kalau kita mau merenung dengan hati yang bersih. Ketika sudah tidak berdaya untuk ngejemput rizki, ngejemput ya buat mencari, bukan mencari. Kalau mencari mah belum tentu ada. Namanya mencari belum tentu ada. Kalau ngejemput udah ada. Kita mau ngejemput anak nih. Nah, ngejemput anaknya udah ada, ngejemputnya buku anaknya di Cikupa, ngejemput ke Balaraja, ketemu nggak? Tuh, kalau udah yakin mah dibimbing oleh yang tahu. Kamu ngejemputnya sono, nanti nih ada ininya nih, mapnya nih, sono, gitu, dibimbing gitu. Kalau ngejemput udah pasti ada, cuman salah apa tidak jalannya gitu. Ketika pas jalannya halal apa haram gitu caranya. Hakikatnya seperti itu. Saya suka ingat aja tuh ke abahnya Abah Uci. Rezeki kita semua udah ada, nggak akan ketukar, nggak akan meleset. Nah, itu saya ingat itu. Kalau nggak salah saya udah hadir itu ngaji di zamannya abahnya Abah Uci, cuman belum dewasa bener. Nih ikan triliunan di lautan itu semua udah ada namanya, udah. Ini bakal masuk ke mulut ke keluarga si A, si B, si C di seluruh dunia. Lalu begitu itu udah ada namanya, keluarga si A. Nah si A ini keluarganya anaknya 13. Tersinggung ini. Kepalanya akan masuk ke anak pertama, tengahnya akan masuk ke bapaknya, ibunya, buntutnya ke anak. Itu udah ada. Nah, terus ininya rezeki kucing dia nih. Nah, kita dikasih kepengen oleh Allah, saya mau ke Cikupa, atau ada sekarang mah tiap pagi ke sini tukang ikan, atau kita ke pasar. Kalau pakai ilmu tauhid nih, ilmu hakikat, kita milih-milih. Silakan Pak dipilih, ini ikannya masih bagus. Ntar saya pilih dulu. Milih apa Pak? Ini masih segar, bagus semua. Milih yang ada nama saya. Itu aslinya mah begitu. Wah ini kenapa nggak jadi? Wah ini mah merah-merah nih, rada lemot ini mah, lembek. Sebetulnya nggak ada nama kita, aslinya. Yang nggak jadi itu nggak ada nama kita. Tuh, tiba-tiba malah milih tukang ikan yang di dalam. Tuh, mungkin secara syariat lebih murah atau lebih segar. Itu syariat dong, hakikatnya mah milih yang ada nama kita, dan milih yang di uang kita ini ada nama penjual. Itu udah ada nama masing-masing. Digiring ku Allah, ku malaikat Allah, terus dari lautan, dari samudra Hindia, dari samudra Atlantik, dari samudra Pasifik, digiring ku malaikat. Yang ada namanya, sampailah ke perairan pelelangan Kronjo. Sampailah ke pelelangan mana itu tuh, Tanjung Kait, Rawasaban. Sampailah ke pelelangan Jakarta Tenan,
muara angke, terus diborong sama tukang ikan pasar Sentiong Cikupa, diborong lalu dibagiin ke tukang ikan. Gelar bagi-bagi, terus di hati ada siroy hayang ikan bandeng lah. Nah ini hakikatnya Allah bang, udah siapin, lalu berangkat. Ini mau ngejemput, lalu di kantong kita udah ada tulisannya, tukang ikan Budi, bukan tukang ikan Iwan, bukan. Tawar menawar, nggak jadi. Memang tulisannya bukan Pak Budi, Pak Iwan yang di pojok. Jadi tubuh bersama syariat, hati bersama hakikat. Kok saya nggak jadi ono ya? Oh bukan rezeki dia. Kok saya nggak jadi yang tadi? Oh itu tulisannya nggak ada tulisan buat saya. Jadi saya kesono nganterin titipan Allah buat dia. Jadilah amal. Gitu. Jadi nggak ada dengki. Kurang ajar tuh orang awalnya di gua jadinya di tukang ikan ono. Nggak ada iri dengki, nggak ada. Masya Allah. Ketika sudah tidak berikhtiar, kenapa kamu berikhtiar jemput? Kan diperintah Allah ikhtiar nyarian. Ketika sudah nggak berdaya, udah kakek, udah nggak bisa berproduktif, bahkan tiba-tiba sakit, masuklah rumah sakit, rezekinya dirubah oleh Allah lewat infus. Selama belum mati mah terus rezeki ada. Tiba-tiba dia bikin masalah atau kepitnah sampai di penjara, nggak bisa dagang, nggak bisa kerja, rezekinya lewat tahanan. Itu aslinya seperti itu tuh aslinya tuh. Masya Allah. Orang tua hanya jalan, donatur hanya jalan, dipilih jadi jalannya udah syukur ke Allah. Nggak bisa sombong kita hidup. Hakikatnya semua Allah yang ngatur. Termasuk saya ingat lagi tuh Abah Damiati, abahnya Abah Uji, pisang yang masih berupa jantung itu kan kecil-kecil belum jadi pisang, lama-lama gede jadi pisang Ambon. Kemarin saya habis ngaji di masjid apa itu, Masjid Masjid apa tuh di Belaraja, masjid apa yang di Belaraja itu? Belaraja apa pokoknya mah. Beres diajak sama ketua DKM makan yuk, makan sama itu apa tuh kakap kan, kepala kakap di apa tuh namanya, opor kepala kakap, sumpah skum gede kata. Terus ada itu, ada ayam goreng, ada pete, ada jengkol, ada tempe tahu, ada itu memang hakikatnya udah ada tulisannya. Saya dari pagi, dari sebelum zuhur udah di WA sama ketua DKM, wakil direktur rumah sakit. Nanti kita makan habis ngaji sama kelapa kakap. Berarti secara syarat saya nggak boleh makan nih dari zuhur sampai sore. Karena rezeki saya bukan di rumah, disono oleh Allah dikasihnya. Ya kalau saya makan dulu di rumah asar sore atau udah nggak ada tempat. Karena Allah ciptakan rezeki saya kemarin malam di sono. Itu unik. Udah ada tulisannya. Begitu, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah nyampe ajal, tidak bisa ditunda, tidak bisa dipercepat sesaat pun, pasti pas waktunya. Maka berarti rezekinya sudah habis. Selama hidup Allah kasih rezeki dia sekian ton beras, sekian kintal ikan basah dan kering, sekian banyak lalap, sekian banyak jenis sayur, sekian kubik air minum. Begitu dah datang ajal, pas habis rezekinya. Gitu. Nggak akan Allah asal-asalan. Ngomong ini aja nggak sopan.
Gak akan Allah memberi rizki seorang hambanya melebihi batas umur atau gak nyampe umurnya. Gak akan pernah. Lah itu begitu dia mati hartanya masih banyak, itu mah rezeki anak istrinya, rezeki ahli waris. Yang dia bawa mah cuma satu, yang sudah dibeliin keramik ke pesantren. Yang udah dibeliin semen batu, itu yang udah yang bakal dibawa ke kuburan mah. Yang masih di rekening, yang masih di aset mah bisa jadi fitnah kalau ahli warisnya tidak takut ke Allah, bisa jadi bencana kecuali ahli warisnya soleh solehah. Masya Allah. Makanya udah jangan bingung urusan rezeki, jangan. Silakan jemput rizki maksimal, profesional sesuai dengan aturan Allah supaya Allah ridho. Dapat alhamdulillah, nggak dapat sabar. Berarti saat itu kau nggak dikasih rizki sesuai dengan yang kau inginkan. Rizkinya apa? Pahala ikhtiar dan pahala sabar serta pembersihan dosa. Ketika sudah dapat, idza hasalalaka rizqul yaum, kalau Anda sudah dapat rezeki buat hari ini, buat beli beras udah ada, buat beli lauk pauk udah ada, buat anak istri, buat sendiri, pada angkal ihtimama birizqi, udah nggak usah mikirin buat besok. Enak kan nih kayak begini nih? Halo? Enggak enak, tetep aja. So kita makomnya makom TK aja itu. Ini makom pasca sarjana, ini mah kelasnya. Coba nih, yang bingung, aduh besok beli beras gimana? Itu bingungnya aja sambil ngerokok. Aduh pusing ya. Cari kerja susah aja, ditolak mulu. Aduh. Kayak orang stres, ngerokok masih bisa deh. Padahal baru makan tadi, padahal besok dia belum tentu masih hidup. Udah pada angkal ihtimama birizki godin, nggak usah bingung mikirin rezeki buat besok. Kenapa? Kama tarokta amsi maldon, sebagaimana engkau udah ninggalin hari kemarin. Wa godun la tadri hal yasilu ilaika amla, sementara besok kamu belum tahu besok itu kamu masih hidup apa enggak. Nih kita kan udah nggak mikirin lagi yang kemarin ya, udah beres makan, udah beres napas, udah beres ini segala macam, udah nggak mikirin lagi, udah tuh. Sebagaimana engkau udah tinggalin yang kemarin dengan hiruk pikuknya urusan rezeki, wa godun la tadri hal yasilu ilaika amla, dan besok pun kau tidak tahu apakah kau hidup atau belum atau tidak besok. Makanya istagil biyaumika, sibukkan dirimu untuk hari ini. Bagaimana cara mensyukuri, bagaimana cara mensabari, bagaimana cara meridhoi setiap episode yang Allah tentukan hari ini. Belum tentu kita besok masih hidup. Tetap aja digini-giniin juga, tetap aja masih mimpi besok aja. Ada penyakit di hati kita, ada penyakit namanya apa? Penyakit hati apa? Tulul amal, masih merasa panjang umur. Kenapa? Karena iman kita sama iman TK beda sama iman pasca sarjana. Namanya iman ainul yakin. Orang kalau sudah kelas ainul yakin, boro-boro mikir besok. Kata Nabi waktu saya ngaji kitab Sirajul Thalibin, Imam Ghazali nanya ke sahabat, kamu udah bayar belum itu? Udah ya Rasul, tapi tempo berapa lama? 2 bulan kalau nggak salah gitu. Lah, kamu berani banget ngutang 2 bulan. Emang kamu masih yakin 2 bulan masih hidup? Saya mah nih, kata Nabi, saya mah tapi nggak pakai mah itu bahasa Arabnya apa kali? saya jangankan 2 bulan, ketika kaki saya melangkah kaki kiri itu saya nggak yakin kaki kanan ketika saya mau melangkahkan kaki kanan masih hidup apa enggak. Masya Allah.
kaki kiri melangkah, ntar kaki kanan belum. Nah begitu langkah kaki kiri, saya nggak yakin nih melangkah berikutnya masih hidup apa enggak. Saya udah kayak gitu. Kamu berani banget ngutang 2 bulan. Kok mau dia hadir di dia 15 tahun ngutang. Nyicil rumah. Aduh. Apalagi Nabi, bukan Ainul Yakin lagi, imam hakikat Nabi mah. Nabi mah ya, kan ada iman apa? Iman apa tuh? Kelas iman tuh apa? Pak Markam masih ingat tak? Hah? Iman makbul, iman mardud, iman goplah, iman nanti dah. Aduh, pokoknya 5 bentuk salah. Iman hakikat. Nabi itu iman hakikat. Udah nggak ada yang menandingin, apalagi melebihi. Kita sedang jalan, lalu Allah matiin, bisa? Bisa. Sedang makan, Allah matiin, bisa? Bisa. Nah, saya ingat aja tuh orang Mekar Asri kerja shift 2 bagian staf kali ya. Rapat jam 1 malam di kantor perusahaan. Karena mungkin malam biar nggak ngantuk sambil ngemil rapatnya. Lagi ngemil, belum ditelan, mati. Itu yang sedang dikunyah belum masuk ke tenggorokan. Masya Allah. Berarti yang masih di mulut dikunyah itu rezeki dia bukan? Bukan. Jadi keluarin lagi gitu. Itulah. Masya Allah. Apalagi sekarang kata Imam Syafi'i, akhir zaman akan sering terjadi 2 hal mendadak. Satu, mautin faj'ah, kematian mendadak. Yang kedua, al-falij, stroke. Ini sudah banyak banget terjadi. Sedang nyetir tiba-tiba meninggal. Udah banyak video-video kita saksikan. Hanya hati-hati nih, nanti nyetir ya baris ya, janganan Israel ikut nyetir. Aduh, sedang naik motor tuh orang situ tuh sebelah RT itu Mang Dayat, RT 5 nya itu Mang Parta RT 6. Nah itu sebelah situ tuh udah naik motor, lo ketai stroke. Begitu turun nggak bisa berdiri. Ini berapa tahun yang lalu ya kejadiannya. Itu betul banyak banget terjadi 2 hal mendadak kata Imam Syafi'i, kematian mendadak dan stroke. Hah? Waduh, di toilet Sol meninggal. Hati-hati teman kamu loh. Biasanya suka ngerempet sama teman loh. Siap siaga. Hah? Masya Allah. Dikunci dari dalam, sedang di toilet. Masya Allah. Sedang kerja berarti kan? Itu ajal itu. Yang ada Mang Burhan ulah PDT yang panjang umur. Tadi ngeluk bae Mang Burhan tunduk aja. Curi Mang Burhan coba di toilet itu. Ntar udah tidur selamanya. Malaikat Israel kemana baik karena hadir deh. Disangka tidur ternyata nggak bangun lagi. Benar, nggak perlu sakit dulu, nggak perlu tua dulu. Sekarang nih bener Imam Syafi'i bener. Duh, Masya Allah. Makanya saya suka senang mengistiqomahkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ayo, sedang duduk, sedang berdiri, sedang nyuntik vaksin, ya disuntik na paeh deh. Nyuntik na deh paeh deh, nyuntik na. Ayo jangan berhenti nih istighfar nih. Kita nggak tahu nih Israel kan menjemput. Sedang security jaga keamanan, tentara sedang jaga. Ayo istighfar, jangan pernah berhenti.
sedang kerja itu di toilet. Jadi di toilet dia tuh bukan hanya mau buang isi perut, tapi mau buang nyawa berarti. Didobrak ya dari luar. Mungkin karena ini kok lama banget orang gitu ya. Terus diketok-ketok nggak mau nyaut. Kapan itu? Masya Allah, Masya Allah. Umuran berapa? 30-an, 35. Masya Allah, Masya Allah. Segar bugar berarti kan aslinya secara lahiriah gitu loh. Oh, Masya Allah. Ada yang pengen meninggal di Mekah, saya mah pengen meninggal di Mekah, tetap aja belum waktunya mah pulang lagi ke sini. Ada yang nggak berniat meninggal di sono, pada meninggal. Ada gurunya guru tuh, Kiai Ang-Sadili Sukabumi, sedang pengajian begini apa sedang ceramah itu, wafat beliau. Ditoto mana Pak Samsudin? Ditoto, Samsudin bukan Toto ya. Siapa yang Toto di sini? Sedang duduk di meja kerja, sedang duduk kerja, meninggal. Masya Allah. Hati-hati, jangan pernah berhenti istighfar, salawat, dan harus terdengar telinga sendirinya. Astagfirullah, 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 astagfirullah gitu. Bu, ibu, bu, sambil masak, ayo, astagfirullah, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad gitu. Sambil tidur mah nggak bisa ya. Ayolah ya. Fa innaka la tadri hal yasidu ilaika amla. Apakah besok menemui kamu apa tidak itu hari besok. Kita udah tenang, udah meninggalkan kemarin, maka harus tenang pula menghadapi besok, karena besok pun belum tentu nyampe kamu ke sana. Gitu. Ini cerita hakikat. Jadi sekalipun kita punya persediaan beras banyak, punya persediaan tabungan, jangan merasa aman dengan itu. Jangan. Apalagi ambisi. Belum tentu kita nyampe besok. Makanya tetap harus kasih tahu ke istri, ke suami, aku punya utang sekian, ke sebulan, tolong bayarinnya. Enak aja. Anak-anak suruh patungan ya, warisan utang. Pantesan Kiai siapa tuh cerita Mbah Uci, Mama Sobari apa siapa ya, yang ahli Fathul Mu'in itu katanya saking ekstra hati-hatinya beliau masih hidup, paroid sudah dibagiin nih, kalau Abi wafat, nah ini dapat sekian, hartanya ini sudah dibagi sama orang tua. Kalau Abi wafat ini, kalau bapak wafat ini dapat sekian persen, anak laki-laki sekian, anaknya sekian, cucu nggak dapat karena itu cucu dari anak perempuan. Kalau cucu anak laki-laki dapat kalau tidak ada anak. Lalu ibu dapat sekian, lalu ini nggak dapat, ini dapat. Kenapa? Karena gini-gini. Itu ada dalam paroid. Jangan ribut, kalau ribut nanti bencana sendiri. Gitu. Ini rumah nggak usah diparoid, ini buat ibu kamu misal gitu, atau buat anak pertama, atau buat anak kesekian, atau buat anak bungsu. Itu namanya hibah. Di saat masih sehat. Kalau wasiat di saat sudah menjelang wafat, wasiat jangan diparoid ini mah gitu. Paroid ini jarang banget sekarang orang pakai. Awal ilmin yunza'u fid dunya, ilmu yang pertama yang dicabut oleh Allah di dunia, ilmu paroid, ilmu tentang warisan. Makanya jarang banget kiai yang menguasai ilmu paroid, walaupun paham fikih. Saya waktu mondok di Kediri, generasi saya sekitar 300 yang ahli, sampai ahli paroid teman saya bisa dihitung dengan jari, dari sekian ratus. Makanya begitu meninggal jarang harta warisan diparoid sekarang.
itu bencana, itu bom waktu. Saya kemarin salah satu guru ngaji saya wafat sekitar 2 bulan yang lalu. Kiai wafat duluan, lalu istrinya wafat sebulan atau 2 bulan yang lalu. Karena simpati ke keluarga guru, saya sumbangsih sedikit ilmu apa yang saya tahu. Begitu belum dimakamkan, saya panggil anak-anaknya. Saya tahu saat kecil-kecilnya tuh anak-anak guru itu. Guru saya ngaji Quran waktu masih SD SMP. Coba kumpul dulu ya semua ya, mumpung hadir, yang di Subang hadir, yang di Bogor hadir, kumpul semua, anak mantu boleh. Usahakan harta bergerak, harta tak bergerak dibaroin, inventarisir, kalau bisa dibikin ini dibikin, diuangkan dulu semua, kecuali yang sudah diwasiatkan atau dihibahkan. Ada toko, ada dulu abah katanya meninggal, abah waktu wafat meninggalkan warisan enggak? Iya, di mana? Di sono. Berupa apa? Tanah. Udah dibagi belum? Belum. Aduh, harusnya dari dulu. Begitu orang tua laki wafat langsung dibagi. Nanti orang perempuan dapat. Itu warisan orang tua dari orang tuanya apa hasil setelah rumah tangga? Oh, dari orang tua, dari kakek. Oh, berarti nggak boleh digondong gini. Harus dibaroin. Nanti Umi itu dapat gede tuh di situ. Nah, terus Umi ini yang baru meninggal nih, punya nggak harta warisan dari orang tuanya? Punya. Di mana? Di Bogor. Berupa apa? Tanah. Oh, itu nanti harus, waduh, rada ruwet itu, namanya munasakhat, tumpang tindih nanti. Paraid dulu seolah-olah ibunya masih ada. Nah, ibu dapat berapa, anak dapat berapa. Lalu kemarin ibu wafat, paraid lagi hak ibu, gitu, yang dari bapak. Terus kalau ada hutang orang tua selesaikan, hutang hakul adami, hutang hakullah selesaikan. Kalau perlu pinjam dulu dan seterusnya. Ya, kalau ada apa-apa hubungi saya, karena hal yang gini harus ada penengah, biasanya mediator. Sebab harta itu panas, dunia itu panas. Kenapa harus sesegera mungkin? Karena kalau baru wafat, hati masih pada duka, masih pada lembut, ya kan? Kalau udah lama nafsu nongol, udah gak ada duka lagi, yang ada rakus, ingin menguasai, ingin besar. Biasanya gitu. Kalau iman lemah, bencana. Itu. Saya tanya kemarin, gimana itu anak pertama, sudah ada inisiatif membagi belum? Belum ya. Aduh. Ya, mudah-mudahan aja Allah kasih hidayah semuanya. Allah kasih perlindungan. Tahadus binimah waktu abah wafat dulu langsung dibagi, istri berapa bagi semua. Lalu anak-anak dari istri pertama kedua terus semua diundang, dikumpulkan. Anak dari yang istri yang sudah meninggal dipanggil semua. Abah punya harta bergerak sekian, harta tak bergerak sekian, terus isi-isi dapat sekian-sekian. Begitu ibu meninggal, bagi lagi. Alhamdulillah, beres, pakai hukum Quran. Setelah itu tinggal masing-masing bagaimana membawa harta itu. Kalau sesuai dengan aturan Allah makin berkah, kalau tidak sesuai ya urusan masing-masing. Jadi rezeki yang udah kita sudah wafat mah itu mah udah rezeki ahli waris gitu. Dah, sibukkan dirimu dengan apa yang hari kamu yang kamu jalani. Usahakan setiap detik itu jadi amal soleh.
tidurnya jadi amal, ngobrolnya jadi amal, dagangnya, kerjanya jadi amal, terus semua. Usahakan. Ketika pun tergelincir, namanya manusia, buru-buru tobat, istighfar yang dalam gitu. Ketika pun tergelincir ada salah ke orang, buru-buru minta maaf. Atau orang salah, maafin gitu. Dapat kenikmatan, buru-buru syukur. Dapat musibah, pasang kesabaran kamu, tambah lagi sabarnya. Tiba-tiba ada yang tidak diinginkan, sing ridho, ini episode dari Allah. Gitu aja tuh, detik demi detik kita itu, supaya semua jadi amal. Nggak akan mati kalau belum waktunya mah. Walaupun udah cangkok jantung, tetap baik, hidup baik. Iya, makanya orangnya kaget di absen cangkok jantung tuh, lagi ngomelin HP. Walaupun udah cangkok jantung, kalau belum waktunya mati, hidup aja. Walaupun sehat, waktunya mati. Di belakang ini nih, belakang bangunan ini, pondok ini nih, ada 20 meter dari sini, suaminya seger buger, istrinya sakit udah tahunan. Suaminya yang seger buger meninggal. Istrinya yang udah lumpuh bertahun-tahun sudah ajal. Ayolah kita belajar. Katanya ada kelas iman yang tiap detik itu merasa dikuntit oleh Israel. Itu udah berkelas iman tuh, ainul yakin. Jadi boro-boro berencana maksiat, boro-boro maksiat, merencanakan maksiat aja udah nggak berani. Ini ada Israel ngikutin saya. Ngelirik maksiat aja udah nggak berani. Ada Israel. Itu ada kelas iman seperti itu. Ngeluh nggak mau, mikirin besok nggak mau. Ini Israel nguntit terus nih. Gitu. Itu ada kelas iman seperti itu kata guru. Hanya berangkat juga terus istighfar, tobat, syukur itu. Rawa arabtal haqqa azza wa jalla lastagwalta bihi an talabil rizqi. Seandainya kau udah yakin ke Allah, pasti kamu sibuknya mencari ridho Allah setiap detik. Udah nggak disibukin ngejar rizki, udah nggak disibukin ngejar rizki, kamu ngejar Allah yang ngasih rizki gitu loh. Itu akan sibuk begitu kalau kamu sudah ma'rifat. Gimana saya kerja supaya Allah ridho sehingga jadi amal soleh? Gimana saya dagang supaya Allah ridho sehingga jadi amal? Gimana saya bertani supaya Allah ridho sehingga jadi amal? Gimana saya tidur supaya ngobrol saya terus sudah Allah ridho sehingga jadi amal soleh? Itu Allah ridho, Allah ridho, Allah terus. So belum tentu panjang umur saya. Gimana saya bikinin kopi buat suami supaya jadi pahala? Gimana saya ngedampingin ngurus suami supaya jadi amal soleh? Gimana saya ngasih rizki keluarga isi supaya jadi amal? Terus supaya Allah ridho, supaya Allah ridho. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Itu. Ya Allah, dalam segala aktivitas saya, Engkau yang saya tuju, ridhomu yang ku cari. Bos nggak ridho nggak apa-apa, bos nggak seneng nggak apa-apa, yang penting Allah senang kepada saya. Saya udah sesuai dengan aturan Allah, sudah sesuai dengan aturan negara dan agama. Tiba-tiba bos nggak suka juga, terserah Allah. Itu. Saya sudah sesuai dengan aturan etos kerja, juklak semua. Kok atasan nggak ridho? Bukan urusan saya. Saya udah disiplin kerja, disiplin waktu, disiplin rapi dan tertib. Kok orang nggak ridho? Nggak ada urusan. Yang penting Allah ridho. Gitu, tenang nanti. Aduh, jadi amal. Niat lurus, caranya benar. Tidak pakai nipu, tidak pakai curang, tidak pakai ngezolim dan lain-lain. Jadi kalau engkau sudah kenal ke Allah, maka lebih sibuk nyari ridho Allah dibanding nyari rizkinya. Lebih sibuk nyari Ar-Razzaq, pencipta dan pembagi rizki, dibanding sibuk mencari rizki, menyebut rizki, melupakan pencipta dan pembagi rizki.
Kalau orang sibuk nyari rizki, sibuk jemput rizki, tidak kenal sama yang ngasih rizki, bisa apa? Maksimal bisa menghalalkan berbagai cara. Tapi kalau sibuk nyari ar-razzaq, pencipta dan pembagi rizki, maka dia sulit untuk mencurangi diri dan orang lain. Kanat haibatu tamna'uka anit talab minhu. Jadi rasa takut kepada Allah yang mencipta dan membagi rizki itu akan menghalangi kamu dari ambisi numpuk-numpuk rizki, numpuk harta. Akan ngalahin ambisi harta tahta kedudukan karena sibuk nyari Allah yang ngasih rizki. Maksudnya nyari ridho Allah. Ngurangin timbangan biar banyak untungnya. Allah lihat, Allah dengar, Allah murka nanti gitu. Tanda tangannya palsuin witar si bodong Allah nggak ridho, nggak mau gitu. Ya anna man arafa Allah azza wajalla lisanu, karena orang yang sudah yakin ke Allah lidahnya akan kaku, nggak mau komentar. Orang yang udah yakin ke Allah nggak mau banyak komentar, nggak mau, karena semua terjadi biidznillah, betul? Ya udah terserah Allah. Hati nih, buat hati loh ya, buat hati. Udah nggak mau protes, sudah nggak mau komentar, oh ya sudah terjadi biidznillah, udah kehendak Allah, udah kehendak Allah, udah kehendak Allah. La yazalul arif akhrasul lisan baina yadil haq yazal. Udah banyak komentar. Orang-orang yang ahli ma'rifat selalu lisannya tuh bisuk untuk ngomong, karena itu terjadi dengan izin Allah. Bagaimana saya mau komentar? Ini untuk hati loh ya, untuk hati. No comment, no comment, no comment, no comment. Makanya bahasa Gus Dur apa? Gitu aja kok repot. Bahasa guru kan dari kajen. Dibitnah kajen, anu nipu kajen. Karena itu biidznillah. Tiba-tiba sakit kumat lagi, kajian mana Allah. Kok diobatin? Disuruh Allah berobat. Belum sembuh, terserah Allah. Udah nggak mau komen-komen yang menyimpang dari keridhaan Allah. Kallah lisan harus akhrasul lisan hatta yaruddahu ila masalil khulqi, kecuali dia nanti dikembalikan oleh Allah untuk memperbaiki makhluk gitu. Faida raddahu, ketika dia dikembalikan oleh Allah ke tengah-tengah manusia, rafa'al qalal al lisanihi, maka Allah hilangkan kekakuan lisannya, hilangkan bisunya, hilangkan gagapnya, karena mau memperbaiki orang. Contoh Nabi Musa waktu kecil makan apa? Nabi Musa kan nggak bisa ngomong, gara-gara apa? Makan bara, hareng bara api. Musa alaihissalam lama kaner al-ghanam. Nabi Musa, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika gembala kambing, kana fi lisanihi lakatun wajlatun, lidahnya itu gagap, ngomongnya cepat gitu. Saya punya kakek kayak gitu, kakek Kiai Haji Syafi'i. Itu kalau udah jam 3 atau jam 2 ya, itu saya masih umur 5 tahunan mungkin ya, karena rumahnya berdampingan. Itu udah gak pernah tidur sampai subuh, macam Quran sampai subuh, sampai wafatnya. Itu menjelang wafatnya pengen anggur, pengen apel, pengen duren. Kalau kata orang tua dulu mah ngidam menjelang wafat katanya gitu. Dimakan mangga, oh ternyata besoknya mau wafat. Itu tengah malam sepertiga malam jarang tidur. Saya sering ngedengar itu karena rumahnya berdampingan.
Kiai Syafi'i. Itu ngomongnya tahu dulunya waktu muda mah enggak kali ya. Waktu udah bawa tongkat kemana-mana itu, udah tua rentang. Nah, Nabi Musa begitu dulu, kecepatan, gagap, berhenti lagi tuh. Siapa kemana? Makan. Kalau makan tuh, kakek itu kalau makan, kakek dari ibu, pengen nasi, kan dulu mah dikukus ya, kayu bakar. Nasinya yang masih ngebul, nggak dikipasin lagi, langsung nggak dikipasin lagi. Selalu kalau begitu tuh, kalau makan. Ketika udah kakek-kakek itu, ingat aja tuh, aneh itu, kuat banget. Nah, falamma aradal haq azza wa jalla ayyarudahul alhamahu hatta qala, ketika Allah mau ngembalikan Nabi Musa ke tengah-tengah manusia, waktu ngangon kambing di hutan mah nggak bisa ngomong, nggak bisa dimengerti lah, gagap ya, berhenti ya, kecepatan dan lain-lain. Begitu Allah mau mengembalikan Nabi Musa ke tengah-tengah manusia sebagai utusan Tuhan untuk dakwah, nah, lalu Allah ilhamkan kepada Nabi Musa untuk doa, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya Allah, lepaskanlah ikatan di lidah ini, lepaskanlah kekakuan keluh di lidah ini, lepaskan ya Allah, yafqahu qauli, supaya mereka paham apa yang saya sampaikan. Ka'annahu yaqulu, seolah-olah Nabi Musa begini, bilang begini, lama kuntu fil bariyah, ketika saya masih di hutan, biroil gonam, gembala kambing, lama ahtaj, aku enggak butuh untuk pinter ngomong, aku enggak butuh untuk bisa yang jelas, ila hada wa al awal ana qad jaa syugli. Nah, sekarang aku tersibukkan, telah datang perintah kepadaku untuk sibuk bersama manusia, untuk sibuk dakwah. Nah, fa inni bidhabil kal, atuh bantu ya Allah saya supaya lancar ngomongnya. Tuh, min lisannya para paluk dah milik, akhirnya diangkat Allah, dihilangkan kekakuan lisannya. Pakana yatakallamu bitis'ina kalimatan fasihatan mafhumatan biqadri ma yatakallamu ghairu kalimatan yasirah, kalimatin yasirah fi hali sigorhi, sampai lancar luar biasa, fasih luar biasa, membakar, menggelegar luar biasa, merubah, menggugah. Masya Allah. Roma ayyatakallama bi baina yaday fir'auna. Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berbicara ke Fir'aun dan Asia. Begitu, kalau belum waktunya ngedakwahin Fir'aun Asia, dikasih itu dulu oleh Allah, disuapin bara. Palakomahullahu azza wa jalla jamrah, dikasih bara api dulu sampai lidahnya nggak bisa bagus ngomongnya. Begitu udah mau diutus baru diperbaiki gitu. Hakikatnya kan Allah yang memasukin bara, cuman syariatnya lewat jalan tangan beliau ya. Ya, tangan Nabi Musa, apa itu, lupa saya kisahnya. Udah waktunya diutus memperbaiki makhluk, mendakwahi Fir'aun, dibikin lisannya sehat, fasih, luar biasa. Artinya apa? Kalau kita belum yakin ke Allah, jangan banyak komentar, jangan banyak menilai. Ketika sudah yakin, udah mampu, baru memperbaiki diri dan memperbaiki orang lain. Perbaiki diri dulu, baru orang lain. Atau sambil memperbaiki diri, perbaiki orang. Ya gulam, Allah mudah-mudahan kita diberi hidayah taufik, bisa mengamalkan walaupun step by step. Dunia hanya sebentar, mudah-mudahan kapanpun Allah wafatkan kita, mudah-mudahan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sidang isbat kapan?
keputusannya? Besok ya tanggal 1. Berarti sama Muhammadiyah ya. Yang sehat, yang bugar silakan besok puasa. Kalau NU mensunatkan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau Wahabi hanya 89. Kita NU sunnah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 sebelumnya Idul Adha. Nah, dan kalau Ramadan itu 10 malam terakhir yang teristimewa, spesial. Kalau Idul Adha 10 hari pertama itu pahalanya berlipat-lipat. Banyakin sedekah, banyakin baca Quran, banyakin amal-amal soleh, banyakin. Kalau bisa puasa-puasa, tapi yang banyak utang Ramadan, niatnya qadha aja tiap hari. Sekarang niatnya saya niat puasa besok qadha Ramadan, beres. Tiap hari berarti 9 hari lunas, lumayan tuh Ramadan gelap masa lalu. Nah, saya niat puasa besok qadha Ramadan, udah di hati cukup. Nanti dapat pahala Ramadan lunas 9 hari, juga dapat pahala yang dahsyat, fadilah-fadilah awal haji ini 9 hari. Pahala tarwiyah, pahala Arafah itu apa pahalanya? Wah, udah tanya aja saya Google kayak gitu-gitu mah banyak yang ngejelasin. Di antaranya apa? Puasa Arafah itu menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya di antaranya, dan banyak lagi fadilahnya. Kita mau usah mikirin fadilah, keistimewaan, pahala, yang penting ibadah. Moga-moga diridhoi Allah gitu, radar naik kelas gitu. Itu dan baik ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah maupun ibadah maliyah. Ibadah badan atau puasa, sholat, ibadah qalbiyah atau banyak tafakur, banyak sabar, banyak ridha, syukur. Ibadah maliyah banyak sedekah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kasih kita hidayah taufik bisa mengamalkan. Wa'afurna karimah dzal jalali ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu 'inda ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha 'alaina al-arzaq وتحسن بها لنا الأخلاق على آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا لن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا أحبابنا من أحبنا في كل من أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يذكرك فلا ينساك حتى لا يكون للشيطان علينا سبيل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك النار. اللهم اجمع بيني وبين من تعلم ولا علم نافع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اسقل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك. اللهم ردنا بقضائك وصبرنا على بلائك ووسعنا شكر نعمائك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا لطيف يا قدير اسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم إنك تعلم حوائجنا كلها فاقضها وأصلح أمورنا في جميع الأمور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah mudahkan pembebasan tanah wakaf ini dan Allah mudahkan pembangunannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.